المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، فتسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور وجهنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأباه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولكل منهم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن حسين وسادنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي بدل الله الصالحين المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقاف لمولاه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر المحضر سيدنا عبد الله سلطان الملا إن عبد الله بن أبي بكر العادل سيدنا أبو بكر عبد الله العجوز العادي شهر أبو بكر سكران محمد بن عبد الرحمن بن شبودي محمد بن عبد الرحمن بن علي شكران محمد بن عبد الرحمن بن شبودين محمد بن حسن بن الليل محمد بن علي مولى عيدين أحمد بن علي وجاهل سيدنا فخر الوجود شيخ بكر بن سلمى بن سالم بن حسين بن شيخ بكر بن سلمى بن شيخ بكر بن سلمى المحضار بن شيخ بكر بن سالم وجميع مشايخ عمر اجمعين جميع اهل الناس اجمعين. قد الانفاس نور الغلاس مولانا براس قلت بحق عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس سالم بن مرسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر قد بالارشاد وغوث العباد والبلاد صاحب التعليم الحبيب عبد الله بن علوي الحداد واصول وفر منتسبنا اليه. ثم الى ابي حسن بن عبد الله الحدمي واخوانه. ثم الى ابي احمد بن زين الهبشي بن عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه. ثم الى ابي زين محمد بن زين بن سمير عمر بن زين بن سميت احمد بن عمر بن زين بن سمير وصول مفر منتسبنا عمر بن عبد الرحمن البار. ثم الى روح ابي محمد بن عمر طه صافي السقاف محمد بن عبد السقاف صولهم مفر منتسبنا اليهم. ثم الى روح اولياء الله في رامض علم الله وما أحاط من عبادك الصالحين خصوصا بهذا البلد خاصة على حسين بن أبي بكر العدوي الشطري. ثم إلى أبي عبد الله بن حسين العطاس عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن علي بن حسين العطاس حسين بن علي العطاس بن محمد بن جندان بن نوفل بن محمد بن جندان وأخوان وصول مفروهم. ثم إلى روح أبي عمر محمد بن هود العطاس أبي حسين بن عمر محمد بن هود العطاس وأخوان سالم بن عمر محمد بن هود العطاس محمد بن أحمد الحداد بن قادر محمد الحداد بن محسن محمد العطاس سولهم مفروض منتسبين إليهم مما لا رحم أحمد بن الحداد جعفر بن طلحة الحداد عبد الله بن جعفر بن طلحة الحداد سالم بن طلحة الحداد شيخ بن سالم بن طلحة الحداد وصولهم مفروض منتسبين إليهم. ثم إلى رجل جد عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس بن سالم محمد العطاس الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن العطاس جعفر بن عبد الله بن العطاس بن علي بن عبد الله بن العطاس محمد الباقر أخي أنيس محمد الباقر عبد الله بن محمد الباقر. ثم إلى رحب عبد الله بن حسين شامي العطاس. ثم إلى أبو المنذر بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن السقاف عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السقاف محمد بن علي الحامد محمد بن حسين العدروس بن نوفل بن عبد الله الكافر سوري مفروض منتسبين إليهم. ثم إلى روح الحبيب بن سالم العطاس سوري مفروض منتسبين إليهم. ثم إلى أرواح طه بن هادي نعيمي هاجي اسمه هاجي نعيمي هاجي هارون بن هاجي نعيمي وصول مفروض مهاجر ساسي محمد ساسي وصول مفروض منتسبين إليهم. ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه المسلمين عامة أن الله تغشهم برحمة المغفرة إلى درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم الدين والدنيا والآخرة. يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح وارزقنا وإياكم توبة نصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعا لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عبد عمر محمد بن سالم بن حفيظ وحيدة حضرة النبي. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نواه التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى وعلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنكم واصرف عنايتك إلى أمر القلب والباطن. فقد قال عليه الصلاة والسلام
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم فحقق قولك بعملك وعملك بنيتك وإخلاصك ونيتك وإخلاصك بتصفية ضميرك وإصلاح قلبك فإن القلب هو الأصل عليه المدار. وفي الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ووجب الاهتمام به وصرف العناية إلى صلاحه وتقويمه. وهو أعني القلب سريع التقلب كثير الاضطراب حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه إنه أسرع تقلبا من الجدر الذي إذا استجمعت غليانها. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامها وإن شاء أزاغها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حلف واجتهد في اليمين يقول لا ومقلب القلوب. قال تعالى حكيا عن إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص كل الحرص رحمك الله على أن تأتي ربك بالقلب السليم من الشرك والنفاق والبدعة ومنكرات الأخلاق مثل الكبر والرياء والحسد والغش للمسلمين وأشباه ذلك. واستعن بالله واصبر واجتهد وشمر وقل كثيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبذلك وصف الله الراسخين في العلم من عباده المؤمنين. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam pembahasan baru di dalam memperhatikan daripada hati kita dan urusan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amalan-amalan kita, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sumber daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditanam keyakinan iman Islam, iman ihsan dan keyakinan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditanamkan di dalam hati kita, sehingga para ulama-ulama al-mujtahidin al-mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat peduli dan perhatian sekali di dalam masalah yang berkaitan tentang hati kita, dari menghiasnya dengan sifat-sifat yang mulia dan mengeluarkannya daripada sifat-sifat tercela, membersihkannya dengan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk pantas dituang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmunya Allah, asrarnya Allah Subhanahu wa taala dan anwar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan dengan kasih sayangnya hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan Allah katakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki anugerah yang besar, yang agung, sehingga kita jangan khawatir enggak kebagian dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menyatakan bahwa anugerahnya sangatlah luas, sangatlah besar, sangatlah agung, sangatlah mulia. Tinggal kitanya ingin enggak mendapatkan dari bagian kita dari anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita untuk bisa memperhatikan urusan batin kita, urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin, dan gunakanlah perhatianmu kepada urusan hati dan batin. Manusia ini dikatakan batinul qalbi, batinul jasadi al-qalb, wa batinul qalbi ar-ruh, wa batinul ruh wa batinul ruhi as-sir, wa batinus sir. Manusia ini mempunyai 4 komponen secara batin. Dari batin jasadnya, batin badannya adalah hatinya, dan batin hatinya adalah ruhnya.
dan batin ruhnya adalah sirnya dengan Allah, sanubarinya dengan Allah. Wa batinus sirri sir adalah rahasia yang dituang oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dari musyahadah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sultan Al-Mala, miftahul qalb la ilaha illallah, wa miftahul ruh Allah Allah, wa miftahus sir hu. Kalau kita ingin membuka kunci-kunci di dalam setiap batin diri kita, kita memperbanyak Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah, dan hu. Dan beliau menjadikan wiridannya beliau membaca la ilaha illallah terbanyaknya 120.000 kali, Allah Allah 120.000 kali, hu 120.000 kali dalam satu hari. Kalau kita dibagi oleh guru kita, kalau nggak mampu dalam satu hari 3 hari, nggak mampu dalam 3 hari 5 hari, nggak mampu dalam 5 hari 7 hari, ganjil. Dan kita jadikan rutinitas kita 12.000 daripada la ilaha illallah, Allah Allah, hu. Nggak mampu 12.000, menjadi yang paling minim katanya 12 kali setiap kita melaksanakan solat fardu. Setelah kita melaksanakan solat fardu, kita baca la ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali. Itu yang dijadikan diwannya, zikirnya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sultan Al-Mala, pemimpin daripada wali di zamannya, di masanya Qutbul Ghaus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dan orang yang pertama kali dari para habaib yang mendiwankan zikirnya. Dia susun zikirnya, termasuk dari zikir beliau, yaitu yang tadi kita dianjurkan untuk membacanya, la ilaha illallah, Allah Allah, dan hu. Beliau mengatakan wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin, dan gunakanlah perhatianmu kepada urusan hati kita, wal batin, dan batin kita. Jadi batin kita berarti ruh kita. Al-jasad mahallul a'mal, wal qalbu mahallul ma'rifah, wal ruh mahallul mahabbah, was sir mahallul syuhud, mahallul musyahadah. Dikatakan badan kita ini fungsinya untuk ngamalin daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang zahir. Dan hati kita adalah tempat ma'rifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh kita tempat daripada mahabbah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sir kita tempat musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penyaksian zatnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan dari hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ma'rifatun khassah. Adapun ma'rifah awam, ma'rifat secara awam, secara umum, kita yakinkan diri kita dengan beriman kepada Allah, bahwa Allah ada dan Allah yang mengatur kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita. Itu ma'rifat secara umum. Semua wajib orang yang beriman untuk menyatakan ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan perintah Allah, dia yakin dengan larangan Allah, dia yakin Allah yang menciptakan dia yakin Allah yang memberikan rezeki dia yakin Allah yang mengatur dirinya dan alam semesta yang ada di depannya. Semuanya adalah aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala, skenarionya Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik kita semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dan buruknya kita sudah selesai catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diterima dalam ma'rifatnya orang awam kayak kita. Ada ma'rifat khusus, ma'rifat yang khusus yang Habib Abdullah Haddad ajarkan kita untuk membacanya setiap kita sembahyang fardu, setiap tasyahud akhir atau di dalam sujud kita. Allahumma na'udzubika, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, keluarkan dari hatiku segala kadar daripada dunia,
kulla mahallin yamilu bina ila ma'siyatik, dan segala keadaan yang memalingkan aku kepada kemaksiatan kepadamu. Au yushghiluna an ta'atik, atau menyibukkan aku daripada ketaatan kepadamu. Au yahulu bainana wa baina ma'rifatikal khassah, atau menghalangi dariku dan dari ma'rifat kepadamu secara khusus. Wa mahabbatikal khalisah, dan cinta kepadamu secara murni. Kalau orang cinta, setiap orang beriman wajib dia mengatakan cinta. Kalau enggak cinta, kafir dia. Kalau ditanya ente cinta enggak sama Allah Subhanahu wa taala, kata Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad Maliki, mengatakan ini pertanyaan yang si malakama. Kalau ente bilang enggak cinta, kafir ente. Ente bilang cinta, ente bohong ente. Belum sempurna makna cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih sifatnya zahir kita. Kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah ciptakan kita dari ketiadaan, Allah yang menjaga dari rahim ibu kita, janin kita sampai Allah keluarkan ke muka dunia, Allah berikan rezeki sampai kita dewasa dengan nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan semuanya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang awam. Orang awam cintanya harus ada pemberian. Kalau nggak dikasih, nggak cinta dia. Makanya dikatakan man ahsana ilaika kunta abdan lahu. Siapa orang yang berbuat baik kepadamu, engkau jadi budaknya. Al-insan abidul ihsan. Manusia ini budaknya kebaikan. Kalau kita dibaikin terus sama orang, kira-kira nurut nggak kita? Tiap hari dikasih cepek aja gitu, udah rapi deh urusannya. Disuruh apa aja jalan udah. Nah, manusia sifatnya begitu. Secara umum itu ada ma'rifat dan mahabbah yang murni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nggak dikasih dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal abdu Suhail bin Amir. Idza lam yakhshallaha la ya'sih. Senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya hamba adalah Suhail. Kalau dia enggak takut dengan siksa Allah, enggak takut dengan neraka Allah, enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak bakal maksiat. Walaupun misalkan enggak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak melakukan ini, aku akan murka kepadamu. Kalau engkau enggak melakukan ini, aku masukkan engkau ke dalam siksaku. Kalau engkau enggak melakukan ini, aku akan masukkan ke dalam nerakaku. Kalau seandainya semua ancaman itu enggak ada, dia enggak bakal maksiat dengan Allah. Kenapa? Karena udah full makna cintanya dengan Allah. Enggak perlu ditakut-takutin lagi. Enggak perlu dikhawatir-khawatirin lagi. Enggak perlu dikecam-kecam lagi dia. Karena udah full cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata punya kecintaan dengan Allah yang sudah mentok, ya. Kata Sayyidina Ali, "Law kushifal ghidha mazdadtu yaqina." Kalau dibuka sama Allah Subhanahu wa taala semua alam-alam gaibnya Allah Subhanahu wa taala, mazdadtu yaqina, aku enggak bertambah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yakinnya udah mentok. The full yakinnya, nggak perlu dibuka, nggak perlu diapa-apain, udah yakin Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang memberikan segalanya. Nah, kalau kita masih tarik ulur, nah, kita dikasih nikmat kita senang, nggak dikasih nikmat dumel sama Allah Subhanahu wa taala. Iman kita masih tarik ulur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajak untuk memperhatikan hati kita dan urusan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti amalan kita akan interaksi dengan tubuh kita ketika amalannya menyentuh ruh kita. Cintanya udah benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ tatanazzalul ahwal. Terjadi pemberian-pemberian yang super dahsyat di dalam keadaan diri kita yang enggak bisa kita kendalikan. Kalau dinamakan oleh para ulama karamat. Keramat-keramat itu ketika amalan-amalan kita menyentuh ruh kita udah girang banget sama Allah Subhanahu wa taala.
Ruh kita udah nggak bisa ditahan lagi kerinduan dan kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghasilkan bentuk keramat-keramat yang Allah berikan pada saat diberikan kekuatannya di dalam hatinya, di dalam ruhaninya tersebut. Sampai ke puncaknya dia memaknakan cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehadiran kesaksiannya setiap saat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan sirnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya. Hubungannya, setiap hambanya mempunyai rahasia masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahgiranna ahadan fa inna sirrallahi fi khalqih. Jangan ngeremehin, ngehinain, ngerendahin siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena ada rahasia penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dia melihat apapun di depannya, segala apapun yang ada di depannya, dia melihat keagungan Allah di dalam penciptaannya, proses penciptaannya, hikmah penciptaannya, pengaruh penciptaannya yang begitu dahsyat, sehingga dia nggak berani dengan Allah Subhanahu wa taala meremehkan, merendahkan hasil ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya babi, walaupun bentuknya hewan yang terburuk. Kenapa? Masih ada makna campur tangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Enggak Allah ciptakan abas, enggak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Semuanya mempunyai kandungan makna sirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah masuk semua amal ibadahnya di dalam sirnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kesaksian keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Faqad qala alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk kalian dan amalan-amalan kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Hanyalah Allah memandang kepada hati kalian dan niat-niat kalian. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sumbernya dulu. Kalau udah hatinya benar, semuanya benar. Hatinya rusak, semuanya rusak. Fahaqqiq qaulaka bi'amalik. Buktikan engkau punya ucapan dengan amalanmu. Kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang mempunyai hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekedar ngomong, tapi aplikasikan dengan amalan. Engkau berkata sesuai dengan amalanmu, zahirmu sesuai dengan batinmu. Dengan kita aplikasikan ucapan kita dengan amalan kita. Wa amalaka biniyyatika, dan buktikan amalanmu dengan niatmu. Wa ikhlasika, dan keikhlasanmu. Karena semua keluar sesuai inaknya, sesuai wadahnya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap wadah mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau wadahnya kita, yaitu hati kita kotor, ya keluar kotor. Hati kita najis, keluarnya najis. Hati kita jahat, keluarnya kejahatan. Hati kita keluar sifat-sifat buruk, yang dikerjakan sifat-sifat buruk, wal'iyadzubillah min dzalik. Wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati dhamirika wa islahi qalbik. Dan buktikan niatmu dan keikhlasanmu dengan kau sucikan kalbumu dan hatimu, dan kau perbaiki hatimu. Dengan kau sucikan batinmu, dhamirmu, dan kau perbaiki hatimu. La ilaha illallah. Ini yang dilakukan oleh para sufi. Mereka menamakan sufi karena safa qalbuhu wa ruhuhu wa sirruhu ma'allah. Dia udah bersih hatinya, ruhnya, sirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada menyimpan sifat keburukan sama sekali. Yang ada sifat-sifat keindahan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Man takhalla anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa tajalla lahu bis sifati wadzat fahuwa abdun kamil. Siapa orang yang kosongkan hatinya dengan dari sifat-sifat kotornya, dia hiasi dengan sifat-sifat mulianya, dan dia menampakkan di dalam batinnya daripada keagungan nama Allah, sifat Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau masih kotor aja hatinya, nggak ada usaha untuk membersihkannya, jauh dia dari kalangan orang-orang sufi. Fa innal qalba huwal aslu alaihi al-madar. Maka sungguhnya hati itu adalah dasarnya dan sumbernya. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluha sairul jasad. Apabila dia baik, baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Maka motonya orang-orang sufi, fil jismil dalam fil jism sahih kalau kita motonya di dalam jasmani yang sehat, apa namanya? Terdapat jiwa yang sehat ya. Bukan apa nih? Di dalam jismil la al-aqlus sahih fi jismis sahih. Kalau orang-orang sufi, al-aqlus sahih fil qalbis salih, fil qalbis salim. Apa di dalam perkataannya Habib Abu Bakar masyhur, la ilaha illallah. Ini motonya sering kita dengar ya. Di dalam jasad yang, di dalam akal yang sehat ya, dalam jasad yang sehat terdapat ruhani yang sehat, terdapat orang-orang yang apa tuh, yang tukang nge-gym apa ada motonya tuh, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Itu di bahasa Arabnya apa tuh? Nah, lagi ngilang, biarin deh. Fa innal qalba huwal aslu alaihi al-madar. Karena sungguhnya hati itu adalah dasarnya dan sumbernya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha wa sa'irul jasad, wa idza fasadat fasada wa sa'irul jasad, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Apabila dia rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah dia itu hati. Hati kita kalau udah rusak, na'udzubillah, semuanya rusak. Pandangan rusak, mulut rusak, telinga rusak, badan kerjaannya rusak, karena rusaknya hati. Maka setiap pagi tubuh kita mengatakan kepada hati kita, ya qalb, ini istagamta istagamna, wa ini awajadta i'wajadna. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau bengkok, kami bengkok. Nah, setiap pagi dia minta hatinya supaya benerin dirinya sendiri, jangan sampai bengkok. Kalau dia lurus, seluruh urusan badannya dia, anggota tubuhnya dia lurus. Tapi kalau dia di pagi hari udah bengkok otaknya, pikirannya kemana-mana, dunia aja yang diurusin, udah rusak semua bah. Dia punya anggota tubuhnya maunya maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tawajjab al-ihtimamu bihi wa sarful inayati ila salahi wa taqwimi. Maka wajib kita bersungguh-sungguh memperhatikan dengannya dan menggunakan perhatian kita kepada perbaikan dan pelurusannya. Wa huwa a'nil qalba, yaitu yang kita maksud adalah hati kita. Sari'ut tagallub kathirul ittirab, katanya, cepat berubah-ubahnya, banyak getaran-getarannya, perubahan-perubahannya. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam hati kita, idza innahu asra tagalluban minal gidr idza istajma'at ghalayanuha. Bahwasanya hati itu lebih cepat perubahannya dari golakan air yang ada di dalam kidir kalau dia sudah bergolak-golak, udah matang. Lihat air yang udah matang, golakan. Nah, begitu juga hati kita. Dia cepat kalau mau lihat
mau dengerin aja deh, jangan lihat. Dengerin itu, tutup kuping kita. Berapa perkataan yang berubah-berubah setiap, mungkin nggak ada sedetik. Ditutup aja hati. Telinga ente dengerin hati ente. Ngomongnya banyak dan berubah-berubah secepat-cepatnya. Nggak ada bisa kontrol kalau orangnya nggak pernah dia perhatikan hatinya. Tapi ke orang-orang yang selalu melatih hatinya, selalu kontrol jiwanya, hatinya, pikirannya, dia akan tahu tuh, dia bisa ngalihkan semua apapun yang dikatakan oleh hatinya, apapun yang diucapkan oleh pikirannya, dikontrol terus sama dia, diarahkan terus dengan dia. Orang-orang sufi banyak meditasinya, kalau kita bilang banyak khalwatnya, banyak uzlahnya, banyak puasanya. Dia untuk apa tuh? Untuk kontrol itu semuanya. Gerakan hatinya, perubahan-perubahan hatinya yang setiap detik, bukan lagi setiap saat. Setiap detik dia akan mengatakan bisikan-bisikan yang masuk dari lammatus syaitan dan lammatul malak, dari bisikan syaitan dan bisikan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berperang dia. Kalau dia nggak bisa kendalikan, ya bahaya dia. Kalau dia biarin, banyakannya kalah dia dengan bisikan syaitannya. Tapi kalau dia selalu mengontrol hatinya, pikirannya, dengan dia banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita mau tenangin kita punya hati, kita banyakin zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir akan menolak daripada bisikan-bisikan syaitan, dan syaitan enggak bisa mendekat orang-orang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhnasu syaitan bidzikrillah. Syaitan kabur dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia enggak pernah bosan. Ketika kita enggak berzikir, dia datang, buru-buru dia. Dia terjang kita. Dia cari kesempatan kita lengah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menganjurkan kita, "Udzkurullaha fa inni adzkurullaha fi kulli ahyani." Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku berzikir kepada Allah setiap saatku. Enggak ada lepas Rasulullah dari berzikir kepada Allah. Yang paling mudah tadi zikir yang kita mudah, la ilaha illallah. Mulai dengan la ilaha illallah. Kalau sudah kuat makna-makna setiap zikir di dalam batin kita, kita mempunyai kekuatan namanya sultanud zikir. Nah, itu dengan otomatik nanti semua perkataan kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala, semua gerakan kita terarah, terukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mempunyai sultanud zikir di dalam tubuh kita. Yang nggak bisa lagi dibisikin dengan hawa nafsu, nggak bisa lagi digodain dengan dunia, nggak bisa lagi dipengaruhi oleh iblis, syaitan. Takut mereka, karena nafasnya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ceritakan bagaimana seketi melihat Junaid al-Baghdadi tidur. Syaitan menggodain orang yang sebelahnya Imam al-Junaid al-Baghdadi. Dia sembahyang, Imam al-Junaid tidur. Kata iblis, dilihat sama Syekh Sirri As-Sakati, temannya Syekh Muhammad al-Junaid al-Baghdadi. Kenapa nih kok iblis berupa manusia dia mau masuk ke musallanya Junaid al-Baghdadi? Nggak bisa dia. Katanya, aku pengen godain yang lagi sholat itu, tapi setiap aku maju aku terbakar dengan yang tidur itu. Nafasnya membakar diriku. Karena kekuatan zikir yang sudah didapat di dalam tubuhnya Imam al-Junaid al-Baghdadi, sehingga nafasnya pun syaitan kebakar. La ilaha illallah. La ilaha. Allah berikan insyaallah kita kekuatan zikir di dalam tubuh kita. Fa'aktsir min dzikrillah. Banyakin kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala sampai mendarah daging zikir di dalam tubuh kita. Dan keluarnya otomatik. Enggak pakai diperintahin lagi, dia udah keluar dengan sendirinya. Dan fitrahnya manusia ada. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada makna zikir yang dikandung. Coba ya orang kagetin Allah. Orang kalau dikagetin dia keluarnya apa? Allah. Ada di dalam batinnya, ada tersembunyi tuh fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim aja. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dia punya kandungan kesucian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuannya tadi itu ketika dikagetin, kata ulama. Ketika dikagetin yang keluar ucapannya Allah. La ilaha illallah.
Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran ma yad'u, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dia berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita diajarin Rasulullah SAW untuk selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, di waktu manapun, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di atas agamamu. Karena sedikit aja waktu kita lengah dari syaitan, udah bisa dicentil kita, hati kita sama Allah Subhanahu wa taala, berbalik tuh keadaan. Yang tadinya kita istiqomah, hancur istiqomahnya kita. Yang tadinya kita punya banyak ilmu, hancur keilmuan kita. Kalau Allah mau centil sedikit aja hati kita. La ilaha illallah. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keadaan seorang. Makanya kita nggak boleh bangga diri, nggak boleh sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau dibanggain dari diri kita? Obatnya bangga diri, kesombongan, dua kata guru kita. Ada yang spontanitas, ada yang kita pakai toleran. Kalau kita dibisikin sama syaitan, ente sih masya Allah, ilmu ente banyak, ente orang baik, ente orang punya hubungan dengan Allah kuat, sehingga syaitan ingin menimbulkan kebanggaan diri kita. Kalau kita tolak secara spontan, kita langsung aja, iya, aku yang ciptain dari yang tiada menjadi ada Allah. Dan Allah yang merawat diriku di rahim ibuku. Allah yang membesarkan aku, Allah yang memberikan dengan kehendak dan kekuasaannya aku lahir di muka bumi dan dipelihara sama Allah sampai gede. Sampai aku bisa melakukan perintahnya dengan taufik dan hidayahnya. Apa yang harus kubanggakan dengan semuanya itu? Apa yang harus kubanggakan dari diriku dengan semuanya, yang gerakinnya, yang ciptainnya, yang prosesnya, yang memberikan kenikmatannya, yang memberikan fasilitasnya, Allah Subhanahu wa taala. Terus anda bilang aku yang berbuat, aku yang punya ilmu, aku yang punya kelebihan, aku yang punya keramat. Hatta keramat sendiri nggak bisa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala membanggakan diri mereka dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melihatnya sang pemberi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita pakai toleran sama iblis dengan pertanyaan, dengan pujian-pujiannya iblis, ente memang semuanya amal ibadah ente itu kemampuan ente, kekuatan ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab, iya, kemampuan, kekuatan itu siapa yang kasih? Siapa yang ciptain itu kekuatan? Siapa yang itu berikan kemampuan di dalam diri engkau? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan oleh guru kita Habib Umar, kalau orang punya duit atau punya harta yang begitu dahsyat sedunia, dia ditaruh di gudang. Ditaruh di gudang, gudangnya dikunci. Kuncinya ditaruh di tangan orang yang dia jadikan amanat tuh kuncinya. Kira-kira dia bisa bilang nggak? Dia tungguin di depan pintu gudangnya, pengen ngambil satu dinar. Bisa nggak kalau nggak dibuka kuncinya? Kalau nggak dikasihin kunci, kira-kira bisa nggak ngambil barang dia satu iya aja? Mau sehari, mau 10 hari, mau setahun, mau 10 tahun, mau 100 tahun, mau 1000 tahun. Kalau di depan dia, di depan gudang doang, nggak bisa tangannya masuk ke dalam ngambil, apa gunanya itu? Dan kita ini semua amal ibadah kita ibarat semuanya kita kumpulin di gudang, kuncinya Allah Subhanahu wa taala yang pegang. Kalau Allah nggak kasih kuncinya, nggak bakal kita dapat bisa melakukan ibadah-ibadah kita, amal-amalan kita, keilmuan kita, semuanya kuncinya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut kita banggain kalau semuanya udah yang ngatur, yang berikan, yang sediakan Allah Subhanahu wa taala. Mau banggain apa kita? La ilaha illallah. La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jangan engkau merasa bangga dengan
dengan keislaman dirimu, karena pada hakikatnya Allah yang memberikan hidayahmu untuk masuk ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk mau jadi orang yang paling soleh, paling ahli ibadah, paling alim dengan keislamanmu, kalau nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk keimanan, nggak bakal menjadi apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa yaqulu innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati kita di antara dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan. Insya'a agamaha, kalau Allah kehendaki Allah lurusin dia. Wa insya'a azagaha, kalau Allah ingin kehendaki dia terpleset, Allah palingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal putar doang. Berapa banyak orang yang terpleset di kebaikannya, di amal ibadahnya, di kesolehannya, di keilmuannya, sedikit dicolek sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang rakus dengan syahwat, tamak dengan hawa nafsunya, sebabnya kesombongan dirinya dengan Allah. Dia menyatakan bahwa dia sudah berbuat sesuatu untuk Allah. Padahal apa semuanya yang dilakukan, semuanya anugerah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa dia sudah berbuat, dia sudah memiliki sesuatu. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Al-kibriya uridai wal 'azamatu izari, man naza'ahuma minni qasamtuh qadzaftuhu fin nar. Dalam riwayatnya adkhaltuhu an-nar. Kesombongan adalah ridaku. Wal 'azamah, keagungan adalah kainku. Siapa yang mencabut keduanya dari diriku, aku akan hancurkan dia punya dirinya dan aku lempar di dalam api nerakaku. Maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Bahaya banget. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada satu zarrah daripada kesombongan. Kita berapa kesombongan kita? Nggak punya apa-apa, belakangnya punya apa-apa. Padahal nggak ada isinya, tong kosong semuanya. Tapi seolah-olah dia mempunyai sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah memberikan banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Baca Quran malas, zikir malas, ibadah salat malas, puasa jarang. Apa yang itu mau sombongin dari diri ente dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan fasilitas yang setiap hari enggak dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah mau satu kenikmatan aja ente udah terbaring, ente enggak bisa berbuat apa-apa. Satu saraf aja dia dicabut dikit sama Allah Subhanahu wa taala, setruk ente. Enggak bisa gerak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan kebodohan kita, dengan kelalaian kita, dengan kemaksiatan kita, dengan segala yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dari melanggar hal-hal yang diharamkan, bermaksiat dengan Allah, dia enggak dikurangin tuh nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Pagi masih bisa melek, masih bisa jalan, masih bisa makan nasi uduk. Nggak dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal malamnya udah banyak banget maksiat yang dilakukan sama dia. Matanya maksiat, telinganya maksiat, nonton yang macam-macam, dengerin yang macam-macam, ngomongin orang yang macam-macam, banyak nggak diproses sama Allah Subhanahu wa taala, diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sadar. Apa yang mau kita banggain, apa yang mau kita sombongin sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kata Ibrahim bin Adham ketika dipukul oleh tentara ini nggak tahu bahwa yang dipukul adalah Ibrahim bin Adham, seorang yang mustajab berdoa, orang yang selalu doanya langsung spontan dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentara, engkau nggak tahu siapa aku ini? Aku tahu banget engkau. Awwaluka maniyun gadirah wa wasatuka tahmil al-'adharah wa akhiruka jifatun gadirah. Awalmu adalah sperma yang menjijikkan, engkau dibentuk membawa di dalam tubuhmu kotoran-kotoran yang menjijikkan, dan akhirmu menjadi bangkai yang menjijikkan. Itu hakikatmu.
Membanggain apa memang Allah Subhanahu wa taala? Dibuatnya dari mani sperma kita yang menyejikkan, dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala, kemana-mana kita bawa kotoran di perut kita. Kalaupun mati kita jadi bangkai sama Allah Subhanahu wa taala. Mau dibanggain apa kita? Apa yang mau kita banggain katanya? Dipukul lagi katanya. Idrib ra'san talama asad rabbah. Pukul pala nggak apa-apa yang terpukul, selama dia memang harus menerima karena dia bermaksiat kepada Tuhannya. Ibrahim bin Adham ahli ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dia ngakuin dia ini pala dipukul karena dia bermaksiat sama Allah. Mungkin pikiran-pikiran ada yang terlintas dari dia yang Allah murka, hingga Allah kasih balasannya dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sayang kepada hambanya, ujilat ugubatuhu fid dunya. Allah cepetin balasannya di dunia, jangan sampai ke akhirat. Dia merasa apa? Merasa otaknya, pikirannya, palanya ini bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau idrib ra'san talama asad rabbah. Pukul pala yang bermaksiat dengan Tuhannya. Apa-apa, pukulin enggak apa-apa. La ilaha illallah. Kita semuanya maksiat, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ujian, masih sombong aja sama Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih. Insya'a agamaha, kalau Allah inginkan hati itu lurus, wa insya'a azagaha, kalau Allah inginkan hati itu bengkok, dia akan bengkokin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secepat kilat, subhanallah. Kalau Allah udah mau bengkokin, bengkok. Dibutain sama Allah Subhanahu wa taala, buta. Dan bukan orang-orang biasa aja. Orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina tagaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, gitu. Oh, ini tingkatan bukan orang beriman aja, udah tingkatan takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza massahum ta'ifun minasyaitan. Kalau mereka tersentuh dengan sekelompok syaitan, kanan, kiri, depan, belakang, syaitan selalu ganggu dia, goda dia, bisikin dia. Belum lagi setan yang manusianya, ngajak dia kepada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Tapi indahnya mereka, ketika dia terbawa, dia cepat sadarnya. Beda dengan manusia-manusia biasa. Mungkin lama, jauh dia terombang-ambing di dalam kegelapan, di dalam kemaksiatan, terbawa dengan hawa nafsu terus. Karena dasar imannya nggak kuat, takwanya nggak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau terkena dia dengan sentuhan kelompok syaitan, tadakkaru, mereka langsung cepat sadarnya. Fa idza hum mubsirun, maka mereka melek dengan keadaan yang sudah mereka lakukan dari apa yang dibisikin oleh syaitan di dalam dirinya. Dia istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kita bayangin dengan diri kita. Kita ahli ibadah, kita punya ilmu, kita punya wirid, kita punya zikir. Kalau Allah udah mau sentil-sentil sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin bersihkan hati kita, jiwa kita, ruh kita dari kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita punya sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Seorang sahabat masuk di majlisnya Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, hada gad safa'athu syaitan fi wajhi. Aku lihat nih orang nih udah ditampar mukanya sama syaitan. Mungkin dia dikepret sama syaitan mukanya. Kata Rasulullah, a'anta ta'taqid annaka khairul man fil majlis? Ditanya sama Rasulullah, "Hei fulan, apakah engkau menyangka dirimu ini orang yang paling baik di majlis?" Kalau iya ya Rasulullah. Fa inni ra'aitu saf'ata syaitan fi wajhik, kata Rasulullah. Aku ngelihat tamparan setan di mukamu, ada bekasnya tuh. Kalau kita merasa kita paling baik di majelis, kita udah kena polesannya setan di muka kita. La ilaha illallah. Jadi mukjizatnya Rasulullah SAW bisa melihat hakikat.
Orang yang lain nggak ngelihat, tapi Rasulullah SAW melihat. Begitu juga para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keramat-keramat mereka cuma adab Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sumpah dan bersikeras dengan sumpahnya, yaqul la wa mugallibal qulub, tidak demi yang membolak-balikkan hati. Itu udah puncak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sumpahnya, la wa mugallibal qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Puncak daripada sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Dan setiap saat manusia akan begitu dalam dirinya. Ada ujian-ujian proses kehidupan yang dijalanin sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu tadi berubah-ubahnya hatinya sangat cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman lebih dahsyat lagi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, malam udah kafir. Kafir nikmat Allah, kafir secara i'tiqad dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak yakin adanya Allah. Dan banyak itu terjadi di akhir zaman. Yabi dinahu bi aradin yasirin minad dunya, dia jual agamanya dengan harga yang murah dari dunia. La ilaha illallah. Makanya kita terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena godaannya lebih dahsyat di akhir zaman. Tantangannya lebih dahsyat di akhir zaman. Bukan yang hilang harta kita, bukan yang hilang kenikmatan kita, iman kita hilang. Pagi percaya sama Allah, yakin dengan Allah, masih kuat ibadah, masih melakukan hal-hal, malam hilang. Dia maksiat, dia hura-hura, dia lupakan Allah, dia waliyadzubillah dengan segala macam kemaksiatan dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Hilang imannya, la ilaha illallah. Dan banyak mengalami seperti itu di akhir zaman. Makanya minta terus sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga hati kita tetap dalam keimanan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala hakian an Ibrahim khalilahu, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim kekasihnya, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau permalukan aku di hari pembangkitan, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat dari kekufuran, selamat dari kemunafikan, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari kemaksiatan hati. Enggak ada di dalam hatinya penyakit-penyakit, kotoran-kotoran, najis-najis. Itu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, bersih, suci. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu indah, enggak menerima kecuali yang indah. Bersihin kita punya hati, selamatin kita punya hati dari kotoran-kotorannya, penyakit-penyakitnya. Jangan sampai kita menghadap Allah masih banyak kotorannya, masih banyak najisnya, masih banyak penyakitnya. Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bersihin dulu. Kalau bersihinnya dengan air, dengan backlin masih mending. Neraka diseret sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak mau dipandang sama Allah Subhanahu wa taala, la yanzur wa la yuzakkihim. Allah enggak mau mandang dia, Allah enggak mau suciin dia, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur sama Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau pandang, diseret aja ke neraka dia. Naudzubillah min dzalik. Minta balik, Rabbirji'uni wal ikhsa'u wala tukallimun, kata Allah, diam kalian,
Jangan banyak ngomong lagi. Dibentak malah sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhsa'u wa la tukallimun. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita masih ada kesempatan minta sama Allah taubat, mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, rujuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita di dunia nggak ada lagi kesempatan kita. Nggak ada waktu kita kecuali hidup yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdamai dengan Allah, kita taubat dengan Allah, kita balik dengan Allah, kita rujuk dengan Allah. Dan Allah paling senang dengan orang yang selalu rujuk dengan Allah Subhanahu wa taala, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu afrah bi taubati 'abdihi min dham'anin barid wa agimin walid wa dhalatin wajid. Allah senang dengan taubat hambanya dari orang yang kehausan didapetin air yang dingin. Dari orang yang diklaim mandul, tahu didapat anak. Dari orang yang kehilangan barang, tahu didapetin barangnya. Girangnya kayak gimana itu orang? Dia diklaim sama dokter nggak bakal yang punya anak. Tahu Allah kasih anak dia. Girangnya kayak apa ya? Orang lagi aus-aus ngelihat, wah air dingin yang berkeringat. Orang kehilangan barangnya, tahu-tahu tuh barang dikasih lagi, dapetin dia. Girangnya kayak apa ya? Allah lebih girang dari orang yang bertobat kepadanya dari 3 orang macam itu. Laulal mudznibun, kata Allah Subhanahu wa taala, la khalaqtul mudznibin faya'suni wa yastaghfiruni wa yatubuna alayya fa'aghfir lahum. Kalau bukan pendosa-pendosa, aku akan ciptakan orang-orang yang berbuat dosa sehingga mereka mohon ampun kepadaku, mereka bertobat kepadaku dan aku ampuni mereka. Senang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. In kana fadluka lil muti'i yuzau fali 'abdikal 'asi ila man yarji'u. Imam Syafi'i, kalau anugerah keluhuranmu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepadamu, orang-orang pendosa kepada siapa dia baliknya? Pada siapa dia kembalinya? Dan saat-saat sekarang ini, zaman ini akhir, kita diperintahkan guru-guru kita lebih sayang pada pendosa-pendosa daripada orang yang sudah ahli ibadah. Sayangin dalam hatimu, penuhi dengan cinta kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat dosa, karena mereka kesian, masih bagian dari umatnya Nabi SAW. Allah uji dengan kemaksiatan dirinya, Allah uji dengan dosa yang diperbuat. Makanya Rasulullah spesialisasikan syafaat yang besarnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Dan itu yang ditanam kepada penerusnya Rasulullah SAW. Dia lebih sayang, dia lebih cinta kepada pendosa-pendosa besar dari umatnya Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dan dia merendah serendah-rendahnya di hadapan orang-orang pendosa, bukan orang-orang ahli ibadah. Ditundukkan dirinya di hadapan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu liman asallah, li ahli ma'siyatillah. Kita disuruh diperintahin sama guru-guru kita, rendahlah kalian dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Fa innal a'mal bil khawatim. Ana amalan seseorang dengan penutupnya. Cerita Bani Israel yang sering kita ceritakan. 2 orang dia ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Ahli maksiat melihat dirinya udah nggak pantas, dia malu-malu masuk ke tempat orang ahli ibadah. Orang ibadah merasa dirinya ibadah, meremehkan. Orang yang tukang maksiat, ini ngapain masuk-masuk ke majelisku? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, timbang amalan keduanya dan tukar kemaksiatan yang dilakukan, pindahkan kepada orang yang tukang ibadah, hasil ibadahnya berikan kepada orang yang tukang maksiat. Hanya getaran doang tuh, getaran hati doang tuh, masih lintasan pikiran doang itu, fatal pengaruhnya. Karena hati kita dipandang terus, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, kameranya Allah Subhanahu wa taala yang mantau.
ketika dia mengatakan la yaghfirullahu laka, Allah marah dengan seorang ahli ibadah mengklaim dirinya kepada orang ahli maksiat, engkau nggak bakal masuk surga dan engkau nggak bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, kata Allah, jadikan orang yang beribadah itu semua pahalanya kasih kepada dia dan masukkan dia ke dalam surga, dan dia semua dosanya pindahin kepada orang yang ahli ibadah, masukkan dia ke dalam api neraka karena dia telah berani mengambil hakku. Siapa yang punya nilai? Siapa yang berani nilai? Siapa yang punya vonis? Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Berani-beranian seorang hamba memutuskan, mengklaim dirinya yang paling baik, mengklaim orang yang paling buruk, dan waliyadzubillah memastikan orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita waliyadzubillah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala dalam hak keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Fahris kullal hirsi rahimakallah, maka berusahalah keras dengan sekeras-kerasnya, dengan semangat-mangatnya, wahai orang yang dirahmati Allah, anta'tiya rabbaka bil qalbis salim, engkau datang kepada Tuhanmu dengan hati yang selamat. Apa selamat? Minasyirki, dari kemusyrikan, wan nifaq, dari kemunafikan, wal bid'ah, dari penyimpangan dari sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa munkaratil akhlaq, dan akhlak-akhlak yang mungkar, mislul kibr, seperti sombong, waria, pamer, wal hasad, dengki, wal ghish, nipu, lil muslimin, pada orang-orang Islam, dan yang seperti itu semuanya. Wasta'in billah wasbir, dan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar. Sabar. Wajtahid wa syammir, dan berusaha keras dan semangat. Waqul katsiran, dan banyaklah baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan berilah untuk kami semuanya dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi. Fabidzalika wasafallahu ar-rasikhina fil ilmi min ibadihil mu'minin, maka dengan itulah Allah menyifati orang-orang yang kokoh di dalam keilmuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. War-rasikhina minal mu'minin wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Itu sifatnya orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan di muka bumi dengan tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Inna lil qalbi sujud la yarfa' ba'daha abada. Sungguhnya hati itu akan sujud dan tidak pernah satu kali pun dia ngangkat lagi. Kalau sujud kepala kita mungkin kita bolak-balik, ngangkat turun. Tapi kalau udah kena ke dalam hati sujud kita paham maknanya. Man tawadha' rafa'ahu Allah, man takabbar adallahu Allah, wada'ahu Allah. Sujud yang gak bakal diangkat-angkat lagi. Inna lil qalbi sujud idza sajada lam yarfa'ha abada. Sungguhnya hati kita kalau dia sujud sama Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia pernah berani ngangkat lagi. Dia faham dirinya makhluk yang paling hina, makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling salah, makhluk yang penuh dengan dosa, makhluk yang enggak lepas dari maksiat. Kullukum khata', semuanya kalian pendosa, semuanya kalian pembuat kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa, sebaik-baik orang yang berbuat salah, dialah yang selalu taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat-sifat orang-orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan keilmuan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونحفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر الثر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول وتمام كل سوء المعمول صلاحا ظاهرا وباطنا والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعا خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا إمام حبيب عبد الله بن الحداد وإلى حضرة النبي الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.